فلک سے شیدا ملک سے خادم فرش سے تابیہ عرش کھرن تل دزان یتن پرچ جبرائیل تم تہ بالا مقام چون. ماں جو ہوتی ہے یہ محبت بری کہانی ہے. یہ جو لغوی معنی ہے ماں کا یہ محبت بری کہانی ہے. آواز وائس کے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے سرور بلبل صاحب ہے. ان کا تعلق ڈینگ وتسو سے ہے. یہ شمالی کشمیر کا ایک خوبصورت ترین علاقہ ہے. سرور صاحب جو ہے نعت خواہ ہے. بڑے بڑے پروگراموں میں ہم ان کو سنتے آئے ہیں. آج تفصیل ان کی ذاتی زندگی پر جانے کی کوشش کریں گے. پہلے ابتدا میں آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ذہن میں آیا کہ آپ کو جو ہے اسی میدان میں اپنا نام بنانا ہے. اور آپ کی ایک مشہور جو نعت تھی جو آپ نے گائی تھی وہ کافی زیادہ مشہوریت حاصل اس نے کیا تھا, اس پہ تھوڑا سا بتا دیجیے. بالکل. میرا تعلق بیسیکلی رفیع آباد ڈنگیوچا سے ہے. میرا گاؤں جو ہے چھوٹا سا مالا ہے ڈنگیوچا اور راوچا کے بیچ میں. مشہور گاؤں ہے جس نے آج تک ہزاروں میں آرٹسٹ پیدا کیے, جن میں میرے ابا جان جناب غلام نبی بلبل صاحب, مشہور رباب پلیئر اسد اللہ شاہ صاحب, مشہور اس وقت کے یوتھ سنگرز میں منظور احمد شاہ صاحب, ہی از مائی کلاس فیلو, عبدالرشید شاہ صاحب مٹکا پلیئر, محمد سبحان شاہ پمپوش, خورشید دلبر صاحب, اور جو نیو جنریشن میرے اسٹوڈنٹ جو رہے ہیں. میری اکیڈمی چل رہی ہے باپا بلبل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس, والنٹری بیس پہ میں چلاتا ہوں. تو عشرت رشید ہے اس کا نام, نیا لڑکا بالکل آیا کشمیری میوزک بالکل. عمر شبیر, عابد ہارون جو اس وقت مشہور ہیں بجانے میں گانے میں, شاہ اقبال. تو میرا گھریلو تعلق بیسیکلی موسیقی کے ساتھ ہے. ہمارے گھر ہمارے ریاست جو ہے نا یہ پیرو فقیروں کی علاقہ ہے, جگہ ہے. ہمارے گھر آتے جاتے تھے. جب وہ ہمارے گھر آتے تھے تو ضروری بات ہے ان کی خدمت کرنی پڑتی تھی. شکر اللہ کا کہیں سے ان کی نظر پڑ گئی میرے. تو شادی سے پہلے میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. جب میری شادی ہوئی میں 8th میں پڑھتا تھا. کیا کہانی ہے, شکر اللہ کا. 8ویں جماعت میں ان کی شادی ہوئی. بالکل. ماحول ہی ایسا تھا. لڑکے جو تھے لڑکے ایسی ویو تھی کہ لڑکے گھر میں نہیں رہتے تھے. حالات ایسے تھے. گھر والوں نے سوچا کہ چلو شکر اللہ کا. پھر جب میں اس وقت لائٹ میوزک میں بھی پروگرام میں نے 2-3 پروگرام کیے ریڈیو میں. فوک میں اپنے باپ کے ساتھ پارٹی میں ممبر ہوں. اور سید مظفر کاشانی صاحب اللہ ان کو مغفرت فرمائے. تو اس دن وہ پروگرام کر رہے تھے, انہوں نے آڈیشن کیا, نعت آڈیشن میں نے اس دن پاس کیا. 1999 میں نے پاس کیا نعت آڈیشن. ان دنوں غلام حسن غمگین صاحب وہاں کام کرتے تھے ریڈیو میں. جب آڈیشن ہوا تو وہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب دی, ان سے میں نے ایک اسکرپٹ لیا. تو میں نے وہ مناجات ہیں, وہ غمزدن دل پھولن خدا بوزن, شاد مولا کرن خدا بوزن. تو میں نے سارے پروگرام کے لیے وہ کیا. شکر اللہ کا وہ بہت مشہور ہو گئی. تب سے میں نعت پروگرام کرتا ہوں. اور جو بزرگان دین ہمارے گھر آیا جایا کرتے تھے ان کی نظریں ایسی تھی کہ میں نے شاعری بھی شروع کی. شکر اللہ کا. میری ایک بہت نظم تھی, بہت مشہور وہ ہوئی, ہر گھر میں پہنچی. وہ حالات ایسے تھے کہ دما آختے پری میانہ گوبرو بلگ ہے پری میانہ گوبرو, تمنا گو میں گوبرم تمنا بو میں گوبرو پانا پورت مگر مرگن کرم تم ہنس ہو جائے. تھوڑا اس کی تشریح کریے آپ. جو شاعر ہوتا ہے نا, شاعر کو باڑی میں جو انگس ہوتے ہیں, اگر کہیں پہ پیر کو ٹھوکر لگے آنسو آنکھ سے نکلتا ہے. اسی طرح شاعر کو قوم کی آنکھ قرار دیا گیا ہے. تو میں نے ایک جگہ ایسا دیکھا ماحول
ایک मैत आ गई, एक लड़के की मैत आ गई, उसकी माँ के आंखों से आंसू भी नहीं निकलता था, सिर्फ वो कह रही थी कि आप साइड साइड में रहो, माँ का कलीजा देखो. फिर मेरे को भी असर हो गया, मैंने कलम उठाया, वो दमा आखी थे परी मैंने गुबरो को लगाई परी मैंने गुबरो. उस माँ की फरियाद ही है, जिस माँ को ये उम्मीद होती है कि अब मेरे बुढ़ापा जो आ रहा है मेरा, इसका सहारा मेरा बन गया, अब मेरा बेटा अब जवान हो रहा है, लेकिन खुदा न करे अब किसी की नज़र लग गई इस कश्मीर को, अब खुदा न करे वो, तो ये बेटा किसी हादसे का शिकार हो रहा है. इसकी मेहंदी भी वहीं पड़ गई, इसका वर्दन भी वहीं रह गया. और इसमें मैंने वो लिखा, दिवान सरवर चुमाजन वन दिला से गसान जेवलरी मैंने को. दूसरी मेरी एक है वो, मोत चूरन लुट थी नीम शहर प्रथ मकान थवित गो दायरे बर कस अकिस शीत रोजन डेर दित रोज जारी कारवान हुंद सफर. इस तरह से मेरा चलना शुरू हो गया, शुक्र अल्लाह का. ऐसा लगता है कि अंदर से आप टूटे हुए हो. जो टूटेगा ना वही तो आवाज देगा वही तो आवाज देगा ना. तो अब तक आपने कई शार लिखे, बिल्कुल, कई ये रेडियोज में आपने अपने प्रोग्राम अंजाम दिए, बिल्कुल. तो लेकिन नात के मैदान में नात खा के तौर पे आपको खास मशहूरियत हासिल हुई है वादी कश्मीर में. शुक्र अल्लाह का. तो पहली नात कौन सी थी? गमज़दन, यही? हाँ, पहली नात मैंने वो गमज़दन दिल फुलन खुदा बुझन, और ये नबी बरहक रसूल रहमत चुनाव खैरुल अनाम चुने खुदा इस नजरी कुरान पक्षी मुदर के बेहतर कलाम चुने. ये हमारे वादी के मशहूर आलिम, स्कॉलर और शायर जनाब शबीर अहमद शबीर साहब की. तो कैसे जहन में आया था कि इस मैदान में नाम बनाना है, आगे बढ़ना है इसी मैदान में? ये तो अल्लाह का देना होता है, तो फिर असर हो जाता है, गॉड गिफ्ट होता है. हमें भी आ गया. हमारे घरेलू माहौल है ये म्यूजिक में, और मैंने नात रास्ता लिया. म्यूजिक में भी काम करता हूँ, तो मगर ज़्यादा मैंने नात और शायरी. तो फाइनली एक छोटे से गांव से निकलकर इस वक्त आपकी आवाज़ जो है हर एक घर में सुनने को मिलती है. तो आपने जो नाते जो है आपने खुद गाई है. बिल्कुल. तो अमूमन हर एक के लब पे वो नाते, तो कैसा महसूस हो रहा है? शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का. आर्टिस्ट जो होता है ये किसी घर का नहीं होता है, ये कौम का सरमाया होता है. आप कौम पे भी जिम्मेदारी है, इसको मोहब्बत से चलाए और इसको कहीं पे लायक करे. मोहब्बत ही सबसे बड़ी इबादत होती है ना. अगर हम मोहब्बत से मस्जिद में जाए तो खुदा मिलता है. जो नात आपने पहले गाई थी स्टेडियम में, बिल्कुल, तो वो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं, इनके लिए फिर से आप गाइए. जो मैंने ये गाई ना अभी जो मैंने, शुक्र अल्लाह का, ये बहुत मशहूर हो गई, ये बहुत मशहूर हो गई. ये नात के कुछ शार जो है वो आप बता दीजिए. बेसिकली जो यहाँ आम लोग नात मरकबत को भी कहते हैं, अर्जी को भी कहते हैं, और मनाजात को भी कहते हैं. नात अलग सेटअप है. नात लिखना बहुत दुश्वार सनब है, क्योंकि अगर हम देखें तो कुरान शरीफ खुद नात ये है, क्योंकि वो तारीफ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. नबी बरहक रसूल रहमत चुनाव खैरुल अनाम चुने खुदाई संजरी कुरान पक्षी मुदर तो बेहतर कलाम चुने. यमन अरबन हुकूमत कर्जताम कंशे बादशाहन तिमो त खुल के अजीम देश पसंद कर्मुत निजाम चुने. वचो त वुचोन सुपाय बोर्ड अख बोर्ड तमाह रसूलन फकर बैतुल मुकदस तिमन त आसन इमाम चुने. कायनातुक मुदात हजरत उम्मतस पे गवात हजरत ऐ परी परी शर्त ईमान गोड़िन कर एहतराम चुने. फलक से शहीदा मलक से खदिम फर्श से तबिया अरुश खरन तल दजान यतन पर जिब्रील तम बाला मुकाम चुने. बरान हलम चुस साइलन हंद शबीर नीर चुनी हलम हेत वनित हेकुन गुस रोज मशर बयान भी गुलाम चुने. कश्मीरी जुबान में एक अजीम अल्फाज है मौज. बिल्कुल. इस माँ के लिए आपने काफ़ी कुछ लिखा है, तो फिर से आपसे हमारे जो नाज़रीन हैं इनके लिए माँ पे जो आपने लिखा है. माँ जो होती है ये मोहब्बत भरी कहानी है.
ये जो लघवी माने हैं माँ का, ये मोहब्बत भरी कहानी है, इसको कौन दोहराए। जितने भी अल्फाज इसके लिए हम लिखेंगे कम पड़ेंगे, जितने भी माला हम इसको बनाएंगे, दाने जो जमा हम करेंगे, इतनी माला बनाएंगे, जितनी बड़ी भी बनाएंगे फिर भी कम हो जाएगी। माँ बहुत बड़ी आजमत होती है। जिस तरह मेरे को एक याद आ गई, वो मोज रावंच बोड़ तूफान है जानी सुयस गुजरान, मोज पोशान बख्तावारन, मोज पोशान मुझे इसी तरह मैंने सुना है, कहीं पे पढ़ा मैंने वो, तो बिल्कुल। और हालात ऐसे थे कि बहनों से भाई जुदा हो गए। वो तो आपने वो देखा, वो एक बहन आवाज देती है जिसको ये उम्मीद थी अब मेरा भाई जवान हो गया, मेरा सुहारा बनेगा, मेरी डोली ये सजाएगा, मगर उसको वही अरमान वो अंदर रह गए। नबी जानो, कश्मीर के बहुत मशहूर गायक गुलामुद्दीन शाह साहब जो पिछले महीने इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, उन्होंने ये गाए। मेरे बहुत से गाने गाए, गुलजार अहमद गनाई साहब ने गाए, मंजूर शाह साहब ने, मुनीर अहमद मीर साहब ने गाए, अल्लाह की मग़फ़िरत करे अब्दुल फराज साहब को, उन्होंने गाए दूरदर्शन पे। मुनीर साहब गाते हैं वो मेरा एक वो कोता स्टोर दिल बरद्रमो ब्यार कर लाल वन में थो नम इसको ने नार कर तम सिन सितम में ज़ालिम कोर वन मसल ज़ात ज़ालिम पर पन्नत परदनी मस्कर नज़ बुखार। तो अब आखिर पर कश्मीर के लोग जो आपको देखते हैं या आपको सुनते आए हैं कई सालों से, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनको मैं कहता हूँ जो हमारी रिवायत है, अपनी रिवायत को कायम रखो, जो हमारा मिलसार भाई बंधु इसको कायम रखो। जो हमारी ट्रेडिशनल शायरी है, जो हमारे सूफी शायरों ने गाई, जदीद शायरी भी अच्छी है, लेकिन इसको भी कायम रखो। ट्रेडिशनल शायरी जो है हमारी, ये मेरी एक वचन एक मशहूर है, वो उस दिन हमने शिवपुरा में वो बशीर वारसी साहब की किताब रिलीज़ की। मैं क्या हूँ, जो हमारी ये जदीद शायरी के शायर शहनाज रशीद साहब, निसार आज़म साहब, ये मेरे को कहते हैं कि आप वचन के बादशाह हैं, क्योंकि मैंने वो एक वचन लिखा, ये इस तरह है, मे लाल साजुन साल वेसो ही पोषण कर तो माल वेसो दायित्व सिंह जिमना नाल वेसो ही पोषण कर तो माल वेसो। अब बात चल रही है नात की, तो ये तो जज्बा होता है, क्या करेंगे, दर्द होता है नात के अंदर। नात पढ़ना सबसे बड़ी इबादत है। जिस तिलावत के पीछे नात ना हो नामुकम्मल होती है, क्योंकि खुदा खुद बना मेज़बान मोहम्मद। अरब ही नहीं बोस्तानी मोहम्मद, ये सारा जहां है जहान मोहम्मद। खुदा खुद बना मेज़बान मोहम्मद। चलो शुक्रिया। चलो अल्लाह सलामत रखे आपको भी और हम